पवित्रता पाई समय नाही। आज मनुष्यर समस्त सुख सुविधा मध्य पवित्रतार जीवन काटिबा पाई समय नाही, किंतु पाठ पढ़िबा पाई समय अछि। चाकरी करिबा, ऑफिस संभाळिबा, घर बनैबा, रांधिबा, बाहा हेबा, पिलांकर जत्न नेबा आउ विभिन्न सभा समिति रे जीवा पाई तार समय अछि। समय अछि बाइबल पढ़िबा, प्रार्थना करिबा, चर्च जीवा, ख्रीष्टीय सेवा कार्य रे जोग दवा पाई। केवल समय नाही पवित्रता पाई, जहाँ तार जीवन काल रे सबुठारु अति आवश्यक एवं ईश्वरंक सर्वप्रथम आग्रह अटे। पवित्रता बिना ख्रीस्टियान बोली निजको परिचय दे पारिबे। आपण माने चर्च जाई पारिबे, किंतु स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबे नाही। पवित्रता पाई समय नाही। एई प्रसंगर गुरुत्व को अनुभव करी प्रभुंकर दास भाई निरंजन तुरुक ईश्वरंकर वाक्य प्रदान करुचंती। विश्वास करू ए आपनक जीवन रे पवित्रता को प्राधान्य दवा निमंते उपकारी हेबो। प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति बहुमूल्य नाम रे मु आपण मान को आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। प्रभु असीम अनुग्रह वर्तमान पर्यंत आमे जगत रे बसवास करुछु, जीवित अच्छु। प्रभुंकर अनुग्रह मान के पर्यंत तली नहीं आसी। प्रिय बंधु, जगत रे गर्व करबा पय आमानकर किछि नाही, केवल ताहांकर अनुग्रह, ताहांकर असीम कृपा रे आमाने सुरक्षित अच्छु। जगत मंदता, भ्रष्टता, पापरे परिपूर्ण एपरी जगत रे आपण एवं मु बसवास करुछु। ए जगत रो भविष्य कौन होबो ता तो द्वितीय विषय, किंतु आपणकर भविष्य कौन होबो, मोर भविष्य कौन होबो। ए जगत परित्याग कला परे आमर अनंत काल आमे कोठी काटिबा, ए नै आमे केबे चिंता करिछु। आमने व्यतिव्यस्त अच्छु ए जगत निमंते। केमिति चलिबा, केमिति खाइबा, केमिति बंचिबा, पिलामान को केमिति मनीष करिबा, जगत रे केमिति स्थापित होबा, आमान को कि प्रकार सुनाम होबो, लोक माने आमान को किपरि मर्यादा देबे, आमान को घरे स्टेटस नहीं आमे बहुत व्यतिव्यस्त होइछु। किंतु जीवन गोटे मुख्य विषय जा माने केबे मध्य चिंता करि न थाउ, आमान को चिंतार बाहर सब बेले रही थाए से विषय। आ से विषय उपरे मु आपण मान को सम्मुख रे प्रभु को वाक्यरु गोटी वार्ता उपस्थापन करिया पई चाहे, जहाँ आजिर समय रे एकांत प्रयोजन, जहाँ परमेश्वर डिमांड अटे, जहाँ परमेश्वर आम ठार चाहती और ता हूँ पवित्रता। आज आपण सम्मुख रे जो प्रसंग रखी से प्रसंगटी है पवित्रता पाई समय नाही। प्रसंगटी है पवित्रता पाई समय नाही। आज आम एत व्यस्त आमर घरे जीवन रे, आमर व्यक्तिगत सेवा कार्य रे, आमान को मांडलिक कार्य रे, विभिन्न विषय रे आमे भाराक्रांत व्यतिव्यस्त दरांडी होई बुलुछु। किंतु आमान को जीवन निमंते एकमात्र प्रयोजन विषय जहाँ परमेश्वर आम ठार चाहती ताहा होछि पवित्रता। आ से पवित्रता संपर्क रे आम जीवन रे सचेतनता नाही, आमानकर आग्रह नाही, आकांक्षा नाही, अपेक्षा मध्य नाही। से दिगरे आमे किछि करि न थाउ। आज मु आपण मानक सम्मुख रे से पवित्रता संपर्क रे किछि कहिबा पई चाहे। पवित्रता पई समय नाही। मोर प्रिय बंधु, आम पाखरे सब विषय पई समय अछि। आमानक जीवन समस्त समय अन्य विषय पे आमे विनियोग करि थाउ, किंतु आमे केबे पवित्रता पई चिंता करिछु। कारण बाइबल कहे पवित्रता बिनु केही ताहांकर दर्शन पाइब नाही। मोर प्रिय माने, जगत रे आपण जे भली भाबरे जीवन काटिले मध्य चलिबो, जगत रे आपण जे भली भाबरे मध्य रही पारिबे। आपण संभ्रांत होई पारंती, आपण शिल्पपति होई पारंती, आपण शिक्षित होई पारंती, आपण असुस्थ थाई पारंती, आपण सुस्थ थाई पारंती, आपण अनेक विषय कि गर्व करि थाई पारंती। किंतु जगत रे रहिबा समय रे आपण जेमिति जीवन काटिले भी चलिबो, किंतु मृत्यु परे अनंत राज्य स्वर्ग रे प्रवेश करिबा निमंते आपणक जीवन रे एकांत प्रयोजन विषय ताहा पवित्रता। पवित्रता प्रभु चाहती। और पवित्रता को क्षेत्र हेबा दरकार। जिखरिय तार 14 पर्व 20 एवं 21 पद, जिखरिय 14, 20 एवं 21 पद आपण पढ़िले जानी पारिबे पवित्रता
କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଉଛି କିଚେନ୍ ପଟ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଆମମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଲ୍ଟର ଭେସେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହୋର୍ସେସ୍, ଅଶ୍ୱଗଣର ଘଣ୍ଟିରେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିଥାଉ ପବିତ୍ରତା ଏ ଗୃହର ଶୋଭା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? କେବେ ଆପଣ ବସି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ। ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ। କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଯେ ପବିତ୍ର ପାପୀମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବାହାରେ ତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସୁନାମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି କି? ଅନେକ ଥର ଆମେ ପାପ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ଯାଉ ଏବଂ ପାପ ସହିତ ଫେରି ଆସିଥାଉ। ଗୁପ୍ତ ପାପ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଛନ୍ଦି ରହିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଆମୋଦ ଦେଉଛି ସେ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ପାପ ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଜିଖୋରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କାଳର ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ହେବ, ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବା ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ, ଗୃହର ବାହାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ସମାଜରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଥରେ ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି କି? ମୁଁ କେବେ ବସିକି ମୋ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି କି? ମୋର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ କେବେ ବିବେଚନା କରିଛି କି? ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ତାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିବେଚନା କରିବା, ଦେଖିବା, ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଆଜିର ସମୟରେ ସମାଜରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଘରୋଇ ଜୀବନରେ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଦଳେ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପବିତ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 1 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ଅନେକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପବିତ୍ରତା ଗୁଣକୁ ବାଇବଲରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ଆଉ ଏହି ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବା, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି ତାର 4 ପର୍ବ 3 ପଦ ଏବଂ 6 ପଦ, ଏ 2ଟି ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ସେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଭଜନା କରିପାରିବା। ଗୀତ ତାର 96:9 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପବିତ୍ରତାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭଜନା କରିବା ଦରକାର। ଲୁକ ତାର 1 ପର୍ବ 64 ଆଉ 75 ପଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଆଉ ଏଭଳି 12 ପର୍ବ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ପବିତ୍ରତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ହୋଲିନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମାଜରେ ହୋଲିନେସ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ହ୍ୟାପିନେସ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ। ପବିତ୍ରତା ନୁହେଁ ପ୍ରସନ୍ନତା। ଆପଣ ଟିଭିର ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଗଡ୍ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବ, ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଦନା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ଆଜି ସମାଜରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆଜି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଘରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ବିନା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର? ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ, ମାଥ୍ୟୁ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ ଦେଖିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ମନର କଥା କିଏ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନକୁ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଯଦି ମନର ବେଦନାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ମନର ଭାବନାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ, ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପବିତ୍ରତା ହଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ 2ଟି ସ୍ରୋତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି କୁବାକ୍ୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ସୁବାକ୍ୟ ବାହାରିବ, ଅପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାହାରିବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଜିଭା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ସେ ଜିଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ସେଇ ଜିଭା କି ଆପଣଙ୍କର? କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିଭା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିଭା, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିଭା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିଭା କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମ ବାକ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ବିଚାର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ନେବା। ଆମେ କହିବା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଗୀତର ଚକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 139 ପର୍ବ ତାର 23 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆପଣ এই ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟତାର ମାର୍ଗ ଅଛି, କୌଣସି ପାପ ଅଛି, କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୁଁ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହୁଏତ ଅତୀତରେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅପବିତ୍ରତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ସତ କଥା,
କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବା? ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଲେଖାଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ କେମିତି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଜୀବନ। ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଆତୁର ଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ? ଆମେ କେବେ କହିଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର? ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ବିନା ଏ ଜଗତର ସୁଖ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ବାଇବଲର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ଅଶୁଚି ସେ ଆହୁରି ଅଶୁଚି ହେଉ, ପୁଣି ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେଉ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କି? ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ଅଛି କି? ଆଜି ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାନ୍ତି, ସେକୁ ପବିତ୍ର ବାହାନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଅସମ୍ଭବ। କିଏ କହିଲା ପବିତ୍ରତା ଅସମ୍ଭବ? କିଏ କହିଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ରତା ଅସମ୍ଭବ? ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନୋହଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ, ସେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଳଙ୍କିତ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ଯୋସେଫ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ଦାନିଏଲ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ଫିଲିପଙ୍କର 4 କନ୍ୟା କାଇସରିଆରେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ। ପବିତ୍ରତା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଯେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଚଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଳେବେଳେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନିରସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସଭା ସମିତିରେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପବିତ୍ରତା ହେବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ହେବା ଦରକାର, ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ଅନେକ ସତ୍ୟତା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରୁନାହିଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସେଦିନ ଅତି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତା ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ରତା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। ସେଇ ଯୁଗଟି ଚାଲିଗଲାଣି ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଯୁଗ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୃଥକ ଜୀବନ ବିନା ପବିତ୍ରତା ଅସମ୍ଭବ। ସେପାରେସନ୍ লিডস টু ସାଙ୍କ୍ଟିଫିକେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜଗତ ସହିତ ସାଲିସ କରି, ମନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ କରି, ଜଗତର ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ, ଜଗତର ଗୁପ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣନା ତାର 11 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମିଶ୍ରିତ ଜନତା। ସେମାନଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାପରେ ପତିତ କରାଇଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣ ହେଲେ। ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅନେକ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଆପଣ ଦିନକୁ ଦିନ ପାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରେ ପତିତ କରାନ୍ତି ସେମାନଠାରୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଦେଇ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପାପ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ବିନା ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ସିନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱିନିଂ କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଆପଣ ପାପ ବି କରୁଥିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବେ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ। ପୃଥକ କେଉଁଠି ହେବେ? କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୃଥକ ହେବେ? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୃଥକ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି? ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କି? ଅପୃଥକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପୃଥକ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି ଆମେ ପୃଥକ ହେବା? ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥକ ହୁଅ। 2 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 6 ପର୍ବ 17 ପଦ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ପୃଥକ ହୁଅ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି କି? ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପାପ ଦେଖାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକ ପାପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। କାହିଁକି? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେବାରେ ବିଫଳିଛୁ। ଆମମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ, ସେଦିନ ଆମମାନେ ଉତ୍ସବ ମନେଇଛୁ, ସେଦିନ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ବସିଛୁ, ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେରିତ 2:40 ଲେଖାଯାଏ, ଏ କୁଟିଳ ବଂଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି କୁଟିଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପୃଥକ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଏ ଦୁଇଟି କେବେ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକାଠି କାମ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବନ୍ଧୁତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କୁ ପତିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ପାପରେ ଥିଲୁ, ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ମନ୍ଦତାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ଜଗତରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ତୁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେଇ ଦିନରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଭାବରେ ସେ ଯେ ବାସ କରିପାରିବା। ଦିନ ଆସିବ, ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି? କାରଣ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ବସିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରିନାହୁଁ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯାକୋବ ତାର 4 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପନ୍ନ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତ ସହିତ କେତେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଅତପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଟୁ। ଆପଣ ଥରେ ବସିକି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ଦାନ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାମାନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା କାହିଁ? ଆଜି ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ।
ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆମେ ଯାପନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଥରେ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ହିଁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଅଛୁ, ଏହା ଆମେ ଭୁଲି ବସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାରୁ ଧାର୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ରତାକୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୋର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୃଥକ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ ବୁକ୍ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସମୟ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପାପ, ଏ ଜଗତର ଚିନ୍ତା, ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ, ଜଗତର ପ୍ରଲୋଭନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ବାଇବଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ଶୈତାନ କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାଇବଲକୁ ହଟେଇ ଦେବ। କାରଣ ବାଇବଲ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ବାଇବଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାମିକା ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି କି? ଆମମାନଙ୍କ ବାହାଘରେ ଆମ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ଉପହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ଆମ ଜୁଇଁକୁ ଦେଇଥାଉ, ବାଇବଲ ଦେଇଥାଉ କି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କେମିତି କାଟିପାରିବେ? ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଇବଲକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି, ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି। ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର କଥା କହି, ଆରାମର କଥା କହି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଥା କହି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ଯେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଦୁହେଁ ପବିତ୍ର ହେବୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ତ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ଜୀବନ ଦରକାର। ଆଉ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ପାଇଁ କରେ? ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ମୋର ପ୍ରମୋସନ, ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମୋର ପଦୋନ୍ନତି, ମୋର ଘରୋଇ ଜୀବନ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଞ୍ଜାଳ, ମୋର ମାଣ୍ଡଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି? ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦିଅ। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପବିତ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଶେଷ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଲୁକ ତାର 21 ପର୍ବ 31 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ି ଯିବେ 36 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଯେପରି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଦ୍ଧତାର ସହିତ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ବିଚାର ଦିନରେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତାର ନିମନ୍ତେ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ
ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତାମାନେ ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଆସିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆମର ପରିବାର ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବ। ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆମେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିବଦଳ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆପଣ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହୁଏତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପୃଥକ ଜୀବନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଇଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଅଧିକା ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ହୋଲିନେସ୍। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଷୟ। ଚୁମ୍ବକରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ହୋଲିନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ ନ ରହୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କାରଣ ପାପ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ, କାରଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହୋଲିନେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି 12:14 ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହାର ଅନୁସରଣ କର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ରତାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ এই ଜଗତର ପଦବୀ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଜଗତର ଧନ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ଯଦି ନଥିବ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ବାକ୍ୟଟି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପବିତ୍ରତା କାହିଁକି ଦରକାର? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ବିନା ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆପଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ରତାରେ ବଢ଼ନ୍ତି କି? ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଲଭ୍ରେ ବଢ଼ନ୍ତି କି? ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ବଢ଼ନ୍ତି କି? ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ସମୟ ଅଛି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ରତାର ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଜି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରି ବସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ନିକଟତର ହେଲାଣି। ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ତା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ପବିତ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦିନେ ହିସାବ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିକି ଆପଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ହରାଇବେ ସେପରି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପରି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବସନ୍ତୁ, ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁକୁଟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବା ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ପାପ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ନିବୃତ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ମୋ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମୁଁ ହରାଇ ବସିଛି, ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ବିଳାପ କରନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଏଥିପୂର୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତାର ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଖେଦ ମନ ହୋଇକି ବିଳାପ କରିକି ଫେରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ଯାହା ମାନେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନେକ ଦିନ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟିଛୁ। ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ବିଚାର ଦିନ ସେସବୁ ଆମର ଦଣ୍ଡର କାରଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ରାଜା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ରତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମ୍ବାଦଟି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତୁରି ଶବ୍ଦ ହେବା କ୍ଷଣି ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହୋଇପାରିବୁ,
ଏପରି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ସମ୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାପରୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। সকল মহিমা আদর গৌরব আপনার হো প্রভু, কারণ তা আপন হি পাইবা যোগ্য অটନ୍ତି। এই প্রার্থনাটি মোর প্রাণর প্রিয় পবিত্র যীশুଙ୍କ নামରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍।